So this is the first theorem of Weingarten map. Let S be an n surface in Rn plus 1 and oriented by n bar. Then for all p, for all parametrized curve alpha from I to S with alpha of t naught equal to p, alpha dot of t naught equal to vector v, alpha double dot of t naught dot n bar of p is equal to L of p, LP of vector v dot vector. Very important theorem. This is a university question. So theorem. In other words, the normal component of acceleration of any parameterized curve which passes through the point P with velocity vector is a constant and which is equal to L of P, LP of vector V dot vector V. Okay, very important university question. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഡയറക്റ്റ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ വേർഡ്സിലായിരിക്കും പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. So what is the statement what is given to us? S is an n surface. ഒരു n surface തന്നിട്ടുണ്ട്, oriented n surface ആണ്. It is oriented by normal vector n and parameterized curve alpha ആണ് from I to S with alpha of t naught equal to p and alpha dot of t naught. Then we are having acceleration. Acceleration എന്ന് പറയുമ്പോൾ alpha double dot of t naught. ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് പോയിട്ട് alpha double dot of t naught dot n bar of p. അതായത് acceleration നമ്മൾ നോർമലിൻ്റെ കൂടെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ you are getting LP of v dot vector v. Okay, that is what we have to prove. LP of v vector v എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is our Weingarten map. So proof നോക്കാം. Let alpha be a parameterized curve such that alpha of t naught equal to p and alpha dot of t naught equal to vector v. And since alpha dot of t belongs to S alpha of t, നമുക്കറിയാം alpha dot എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what is alpha dot? It is a tangent vector. Tangent vector എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം it belongs to S of alpha of t. S of alpha of t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Tangent space ആണ്, right? So it belongs to S alpha of t. അപ്പോൾ ടാൻജൻറ്റ് സ്പേസ് എപ്പോഴും നോർമലിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. സോ ദിസ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് നോർമൽ സ്പേസിൻ്റെ നോർമൽ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ പെർപ്പെന്ന് പറയുന്ന കളക്ഷൻ ടാൻജൻറ്റ് സ്പേസ് ആണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. നൗ വി ഹാവ് ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എൻ ബാർ ഓഫ് പി പെർപ്പ്. So we can write this implies this. Now alpha dot of t naught എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻജൻറ്റ് വെക്ടർ ആണ്, n bar എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 0. So from here we can assume ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഇസ് അഗെയിൻ 0. അപ്പോൾ ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി നോട്ട് ഡോട്ട് n bar ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി നോട്ട് ദ ഹോൾ ഡാഷ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. ഇനിയും a dot b, derivative of a dot b എന്താ പറഞ്ഞ? Derivative of a dot b is derivative of a dot b plus a dot derivative of b. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ ആണ്, ഡെറിവേറ്റീവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡോട്ട് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഡോട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നോക്കാമെങ്കിൽ if you are looking at the first term നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, okay, let us see alpha double dot of t dot n bar of p is equal to, നമുക്കപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇതിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഓഫ് n bar കോമ്പോസിഷൻ ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി നോട്ട് ഡോട്ട് ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി നോട്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ആൽഫ ഡോട്ട് ഓഫ് ടി നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്ടർ വി ആണ്. And what is minus of n bar composition alpha of t naught? നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് n bar എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് n bar? n bar is നോർമൽ വെക്ടർ ഫീൽഡ്, റൈറ്റ്? അതായത് അതൊരു ബേസിക് ആയിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെക്ടർ ഫീൽഡ്, റൈറ്റ്? സോ n bar is a vector field. It is a normal vector field. So this n bar composition alpha dot, ഇതിനെ നമുക്ക്
ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് വെക്ടർ ഫീൽഡ് along vector v ആയിട്ട് എഴുതാം. അതായത് that is nabla of n bar along vector v dot vector v ആയിട്ട് എഴുതാം. Okay, then what is this minus of nabla of n bar vector v എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? That is a Weingarten map LP of vector v dot vector v എന്ന് വരും. Okay, so we are getting this is equal to this. We have proved the theorem. Now we are having a remark. For an n sphere S of radius r, every unit speed curve alpha in S has a normal component of acceleration pointing inward with magnitude 1 by r. So we are having theorem 2. The Weingarten, very important theorem. Weingarten map LP is self-adjoint. Okay, very important theorem. University എല്ലാ വർഷം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. Weingarten map LP is self-adjoint ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. You have to prove that the Weingarten map is self-adjoint. So self-adjoint എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നിൽ LP V bar dot W bar is equal to LP of W bar dot V bar. Okay, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. That is said to be the condition of self-adjoincy for Weingarten map. So proof, let S be an n surface in Rn plus 1. P is a point in S. നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ Weingarten map ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. LP from SP to SP. We define LP of vector V is equal to minus of nabla of n bar along vector V, where vector V belongs to SP and n bar എന്ന് പറഞ്ഞാൽ is any normal vector. Vector V is equal to vector V നെ നമ്മൾ P, V1, V2, Vn plus 1 ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ vector W P, W1, W2, Wn plus 1. സോ നമ്മൾ ഇനിയും പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ n bar of P ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാം. ചൂസ് n bar is the orientation of S. Okay, in the orientation of S എടുക്കുകയാണ്. n bar of P is equal to nabla f of P by norm of nabla f of P. നമുക്കിനി പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എൽ പി ഓഫ് ബി ഡോട്ട് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് തിരിച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ പി ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് വെക്ടർ വി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് വി അസ്യൂം ദിസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. Now by definition of Weingarten മാപ്പിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമെങ്കിൽ this can be replaced by minus of nabla n bar with respect to vector v dot vector w. So this is equal to now nabla of n bar, അതായത് nabla എന്ന് പറയുന്നത് is a directional derivative of n bar along vector v is equal to directional derivative of n bar ന് പകരം നമ്മുടെ definition of n bar അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. That is nabla of f of p by norm of nabla of f of p. This is equal to nabla of 1 by norm of nabla f of p. So okay, we can see that ഇത് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അതായത് ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി, ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി nabla of f into x bar. f എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷനാണ്. സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ്സ് എ സ്കേലാർ ഫംഗ്ഷൻ, റൈറ്റ്? സോ f of p dot nabla x bar of v bar plus nabla of f along v bar into x bar of v. ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യും. സോ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ദിസ് വേ. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിനി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ടേംസ് മൈനസ് കോമൺ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വി ക്യാൻ സി മൈനസ്. നൗ നമ്മളിനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ നാബ്ല ഓഫ് വെക്റ്റർ എൻ, നാബ്ല എൻ അലോങ് വെക്റ്റർ വി, അത് നമ്മളിവിടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 പുട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു പുട്ട് ദിസ് വാല്യൂ ഹിയർ ഇൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 പുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈനസ് ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ട്. രണ്ട് ടേംസ് വരുമ്പോൾ രണ്ട് ടേമിലും മൈനസ് വരും. ഓക്കെ, ഡോട്ട് ഹോൾ ഡോട്ട് വി ഹോൾ ഡോട്ട് ഡബ്ല്യു
വെക്റ്റർ ഡബ്ല്യു ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ രണ്ട് ടേമിൽ നമ്മൾ ഡോട്ട് വെക്റ്റർ ഡബ്ല്യു ചെയ്തു. ഹിയർ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡോട്ട് വെക്റ്റർ ഡബ്ല്യു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം, ഇവിടെ ദിസ് ഇസ് എ സ്കെയിലർ ഫംഗ്ഷൻ 1 ബൈ നോം ഓഫ് നാബ്ല എഫ് ഓഫ് പി നമുക്ക് പുറത്തെടുത്തിരുന്നത് മൈനസ് ഓഫ് 1 ബൈ നോം ഓഫ് നാബ്ല എഫ് ഓഫ് പി പുറത്തെടുത്തിരുന്നു നാബ്ല ഓഫ് എഫ് ഓഫ് പി എലോങ് വെക്റ്റർ വി ഡോട്ട് ഡബ്ല്യു. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ദ സെക്കൻഡ് ടേമിന് എന്ത് പറ്റും? ഇതേപോലെ വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ഡബ്ല്യു വെക്റ്റർ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ വെക്റ്റർ ഇൻ എസ് പിയിലെ വെക്റ്ററാണ്, അതായത് ടാൻജന്റ് വെക്റ്ററാണ്. ആൻഡ് നാബ്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നാബ്ല ഇസ് എ നോർമൽ വെക്റ്റർ, റൈറ്റ്? സോ നാബ്ല എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ വെക്റ്ററും വെക്റ്റർ ഡബ്ല്യു ഇസ് എ ടാൻജന്റ് വെക്റ്റർ. സോ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് 0 ആവും. സോ സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നാബ്ല എഫും വെക്റ്റർ ഡബ്ല്യു കൂടെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് 0 ആവുന്നതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ടേം വിൽ ബി 0. സോ ഫസ്റ്റ് ടേം അതേപോലെ തന്നെ എടുത്തെഴുതി. നാബ്ല എഫ് ഓഫ് പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് പി കോമ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് വൺ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ടു ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ. And so when we are taking nabla inside the bracket, we can get p comma nabla dou f by dou x1 along vector v, we are taking nabla v inside. So നമ്മൾ ഇനി ഓരോ കോർഡിനേറ്റും എടുത്ത് നോക്കാമെങ്കിൽ നാബ്ല ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഐ ഓഫ് പിയുടെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാബ്ല ഓഫ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഐ ഓഫ് along vector v of p. Okay, so here ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനിയും ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് അവർ ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും. സോ ഡയറക്ഷണൽ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ച് നാബ്ല എഫ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ വിൽ ബി നാബ്ല ഓഫ് നാബ്ല ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഐ ഓഫ് പി ഡോട്ട് വെക്റ്റർ വി എന്ന് വരും. ഓക്കെ, സോ നാബ്ല ഓഫ് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഐ ഓഫ് പി ഡോട്ട് വെക്റ്റർ വി, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം. നാബ്ലയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എങ്ങനെയാണ്? ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം പി കോമ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് വൺ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ടു ഡോ എം ബൈ ഡോ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ, റൈറ്റ്? അപ്പം ഈ ഒരു ടേമിനെ ആദ്യം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് വൺ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ടു പാർഷ്യലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എക്സെട്ര വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ പാർഷ്യലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഡോട്ട് വെക്റ്റർ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പി കോമ വി വൺ കോമ വി ടു കോമ വി എൻ പ്ലസ് വൺ. ഇനി ഇത് രണ്ടും ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് കോർഡിനേറ്റ്സ്. സോ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് വൺ ഡോ എക്സ് ഐ ഓഫ് പി ഇൻറ്റു വി വൺ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ എക്സെട്ര. ലാസ്റ്റ് ടേം എന്താണ്? ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഡോ എക്സ് ഐ വി എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വി എൻ പ്ലസ് വൺ. So generally നമുക്ക് ഇതിനെ സിഗ്മ ഓവർ ജെ ഈക്വൽ ടു 1 to n plus 1 ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ജെ ഡോ എക്സ് ഐ ഓഫ് പി വി ജെ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ, ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ, അതായത് ഇവിടുത്തെ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഫൈൻഡ് ചെയ്തത്. അപ്പം ഇതുപോലെ n പ്ലസ് 1 കോർഡിനേറ്റ്സ് എങ്ങനെ വരും? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് n പ്ലസ് 1 കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇതേപോലെ തന്നെ വരും. ഓക്കെ, സോ ഡോട്ട് വെക്റ്റർ ഡബ്ല്യു. ഇനിയും വെക്റ്റർ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ കൂടെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഡബ്ല്യു എന്താണ്? ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു എൻ പ്ലസ് വൺ. ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് കോർഡിനേറ്റ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ആഡ് ചെയ്യുക, ഇടയ്ക്ക് സം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പം സോ ഓൾറെഡി ഓരോ കോർഡിനേറ്റും ഫസ്റ്റ് വെക്റ്ററിലെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇതായിരുന്നു, സെക്കൻഡ് വെക്റ്ററിലെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഡബ്ല്യു ആയി. അപ്പോൾ രണ്ടുകൂടെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിലെ ഓരോ കോർഡിനേറ്റ്സും എന്തായിരിക്കും? പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ടു ആണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഇടയ്ക്ക് സം വരുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന സം ആണ് സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു ജെ ഐ, സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു 1 to n plus 1, ആ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന സമ്മാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് അവർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. അപ്പം വി ജെ ഡബ്ല്യു ഐനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തെഴുതാം. ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ആർ ട്രൈയിങ് വിത്ത് ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓൾസോ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ. സോ സിൻസ് എഫ് ഈസ് എ സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷൻ, ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും.
ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എൽ പി ഓഫ് ബി ഡോട്ട് വെക്ടർ ഡബ്ല്യു ചെയ്ത് ഇപ്പം ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് വെക്ടർ വി ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ കിട്ടും. ഇത് കുറച്ച് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ. ഐ ഈക്വൽ ടു 1 to n plus 1, ജെ ഈക്വൽ ടു 1 to n plus 1 ആവും. അതേപോലെ ജെ ഈക്വൽ ടു 1 to n plus 1, ഐ ഈക്വൽ ടു 1 to n plus 1, ഡബ്ല്യു ഐ വി ജെ ഡബ്ല്യു ജെ വി ഐ ആവും. ഇൻഡിസസ് ഒന്നും എക്സ്ചേഞ്ച് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇൻഡിസസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. രണ്ടും സ്മൂത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഡോയിഫൈഡ് ബോത്ത് ആർ സെയിം. ഇപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 and 2 സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും എൽ പി ഓഫ് വെക്ടർ വി ഡോട്ട് വെക്ടർ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ പി ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് വെക്ടർ വി എന്ന് കിട്ടും. ദെർഫോർ എൽ പി ഈസ് സെൽഫ് അഡ്ജോയിൻ്റ് എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഈ വെയിൻഗാർട്ടൻ മാപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു.